So dear students, happy morning one and all. Now social studies. Welcome to our class 5th standard, lesson number 7. The topic name, the land of snow. So this is revisions for our test, monthly test portions. So already saw this lesson, one more time. So once again revise. So these animals live in cold region. Fill in the missing letter to get the name. Cold regions. இது எல்லாமே வந்து கோல்ட் ரீஜியன்ஸ் அனிமல்ஸ். ஸோ அதில் வந்து மிஸ் ஆகிருக்கு, லெட்டர்ஸ்லாம் மிஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஸோ என்ன லெட்டர் ஸ்பெல்லிங், கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங் கேன் ரைட் திஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பஃபின், PUFFIN, பஃபின். நெக்ஸ்ட் ரெயின்டீர், REINDEER, ரெயின்டீர். திஸ் இஸ் ஒன் ஆர்டிக் உல்ஃப், ARCTIC, ஆர்டிக் உல்ஃப், WOLF. Fourth one walrus, WALRUS, walrus. So this is cold regions, an animal live in the cold regions. குளிர் பிரதேசத்தில் வாழ்கிற அனிமல்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு next one hard words, polar regions. What spelling? POLARREGION, yes, polar region. North pole, NORTH, north, POLE, north pole. Arctic Ocean, ARCTIC, Arctic Ocean, OCEAN, Arctic Ocean. North America, NORTH, North America, MEAMERICA, North America. Antarctica, 7 continents name. This is Antarctica, ANTARCTICA, North Antarctica. Greenland, GREENLAND, Greenland. Island, ISLAND, island. Next units. This is Greenland original inhabitants பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் சொல்லுவாங்க. INUITS the spelling. Okay, this is hard words, can read well. Next checkpoints, name them. First question, the original inhabitants of Greenland. இப்போதான் நம்ம படித்தோம் இல்லையா, யூனிட்ஸ் படித்தோம். INUITS, inhabitants அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ஸ் சொல்லுவோம், யூனிட்ஸ். Okay, next second one, an important latitude that passes through Greenland. Arctic Circle, Arctic Circle, ARCTIC, Arctic Circle, CIRCLE, Arctic Circle. Next third questions என்ன இருக்கு? Huge block of ice that float on water. Iceberg, 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 iceberg. Fourth one, a breed of dog that pulls sledges in Greenland. Huskies, HUSKIES, huskies. So next one, listen Allah. This is tick the correct answers. So can read well, tick the correct answers. First questions, Greenland is also called, which one is name? Kalaallit Nunaat, Kalaallit Nunaat, KALLALLALLIT, Kalaallit Nunaat, NUNAAT. Greenland is also called, ஏற்கனவே என்னன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, கிரீன்லாண்டுனா Kalaallit Nunaat அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, இதுதான் கூப்பிடுவாங்க. Greenland is located towards the northeast of, northeast எங்கே இருக்குது? நார்த் அமெரிக்கா. நார்த் ஈஸ்டில் நார்த் அமெரிக்கா, NORTH, நார்த் அமெரிக்கா, MAMMERICA, நார்த் அமெரிக்கா. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன்று, த யூனிட்ஸ் வியர் கிளாத் மேட் ஃப்ரம், அங்கே என்ன? த ஸ்கின்ஸ் ஆஃப் சீல்ஸ், ஸ்கின் ஆஃப் சீல்ஸ், அதாவது சீலோட, அந்த சீல்னா திமிங்க, அந்த கடல் வாழ் உயிரினம் இருக்கு இல்லையா, அது அதனோட தோலை வந்து அவங்க உடம்புல உடுத்திக்குவாங்க. ஓகே, த ஸ்கின்ஸ் ஆஃப் சீல்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், டு கோ ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் அண்ட் லேண்ட். இன் யூஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க? இன்னொரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் போகிறதுக்கு ஸ்லெட்ஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, டியூ டு த mainland being covered with ice, settlements are mainly found in the coastal area. அதாவது கடற்கரை சமவெளின்னு சொல்லுவோம், அதாவது கோஸ்டல் ஏரியா. COASTAL, கோஸ்டல் ஏரியா. AREAS, கோஸ்டல் ஏரியா. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று, ஐஸ்பெர்க் cannot be easily seen by sailor. Yes, true. Next, Greenland is very hot during the summer season. No, அது கூலாக தான் இருக்கும், கூலிங்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா,
There are thick forests in the northern part of the Greenland. Greenlandல thick forest இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. No. Sledges are pulled by polar bear. அங்கேயும் polar bear இருக்காது. Next, Sismich is a big city in Greenland. Yes, big city. Okay, next, answer the following. Answer the following. First question என்ன கேட்குறாங்க? Where is Greenland situated? Why is the island white? எங்கே இருக்குது கிரீன்லேண்ட், எந்த பிளேஸில் அமைஞ்சிருக்கு, ஐலாண்ட் வந்து ஏன் ஒயிட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட் கொஷின் ஆன்சரு கவனிங்க. ஃபஸ்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது? கிரீன்லேண்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் டுவர்ட்ஸ் த நார்த் ஈஸ்ட் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா. அது எங்கே இருக்குன்னா நார்த் ஈஸ்டில் நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது. மோர் தென் 2/3 ஆஃப் இஸ் ஐலாண்ட் located north of Arctic Circle சொல்லுவாங்க. Greenland looks white. About 80% of island covered is with ice and snow. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 80% கிட்ட அந்த தீவில் கவர் ஆகிருக்கு. ஐஸ் அண்ட் ஸ்னோ. ஐஸ்னால் ரொம்ப கூலிங்காகவும், பனியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கவர் ஆகிருக்கு அப்படின்றாங்க. ஒயிட்டாக இருக்குமா பார்க்குறது 80%. அதுதான் வந்து ஏன் அதனாலனா அங்கே பனி பிரதேசம் இல்லையா, அப்படி தான் இருக்கும் ஒயிட்டாக. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ரைட் 5 sentences on the climate of Greenland. கிரீன்லேண்டை பற்றி இப்போ 5 sentence கேட்குறாங்க. என்ன ரைட் பண்ணணும்? 5 sentences பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஷினுக்கு ஆன்சர் என்ன? கிரீன்லேண்ட் ஹேஸ் அன் ஆர்டிக் டைப் ஆஃப் கிளைமேட். ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இதோட. ஓகேவா? இட் இஸ் வெரி கோல்ட் அண்ட் த்ரூஅவுட் த இயர். செகண்ட் பாயிண்ட், த வின்டர் ஆர் லாங் அண்ட் கோல்ட் டெம்பரேச்சர் ட்ராப்பிங் பிலோ த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்ஸ். இது தேர்ட் பாயிண்ட். சம்மர் இஸ் ஷார்ட் அண்ட் கூல். சம்மர் வந்து ஷார்ட் அண்ட் கூலாக இருக்கும். The weather is bright and sunny, especially in the coastal area. So 5 point. Okay, so you can write point wise, point potential as மாதிரி போட்டு point write பண்ணலாம். So third one, what is the effect of climate on the vegetations of Greenland? Vegetations of Greenland, அவங்க என்ன அங்கே vegetations பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக as it is very cold in Greenland, no crop. அங்கே வந்து விளைவிக்க மாட்டோம், பயிரெலாம் எதுவும் விளையிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. No crop on grow here. Mosses, lichen, grasses and bushes grow in the summer season. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து புல் புதருங்க நிறைய அந்த மாதிரி இருக்கும். அதான் அந்த சீசனில் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. There are no forest. ஆனால் ஃபாரஸ்ட் கிடையாது, அது வந்து காடு கிடையாது. பட் ஷார்ட்டாக வந்து அதில் சின்ன சின்ன புதர்கள் மாதிரி. புஷஸ்ன்னு என்ன? புதர் செடிகள், புல்வெளிகள் அந்த மாதிரி தான் அங்கே கிரீன்லேண்டில் இருக்கும். பட் அங்கே கிராப்ஸ்லாம் விளைவிக்க மாட்டாங்க, விளைவிக்க சான்ஸ் இல்லை அப்படின்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். ஃபோர்த் கொஷின்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க? வாட் கைண்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் லைவ் இன் கிரீன்லேண்ட்? கிரீன்லேண்ட் என்ன அனிமல்ஸ் இருக்கும் கிரீன்லேண்டில்? ஒன்லி அனிமல்ஸ் வித் திக் ஃபியூரி கோட் ஆர் தோஸ் விச் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு கேன் சர்வியூ இன் கிரீன்லேண்ட். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு என்ன கோல்டு தாங்கக்கூடிய அந்த குளிரை வந்து தாங்கக்கூடிய அனிமல் தான் அங்கே இருக்கும். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஸ்க் ஆஸ்னால் அது ஒரு குதிரை. ஆக்ஸ்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஆஸ்னால் குதிரை, கழுதை. ஆக்ஸ்னால் குதிரைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து போலார் பியர் இருக்குமா அங்கே. ரெயின்டீர்ஸ் ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம். வோல், சீல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அங்கே அந்த அனிமல்ஸ்லாம் அந்த கிரீன்லேண்டில் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் கொஷின் என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க? ஃபிஃப்த்து கொஷின் பாருங்கள். ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் இக்லூஸ் பற்றி ஷார்ட்டாக ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 பாயிண்ட். த யூனிட்ஸ் லைவ் இன் இக்லூஸ் ஆர் ஸ்னோ ஹவுசஸ் இன் த வின்டர் சீசன். அது எப்படி வின்டர் சீசனில் தான் இக்லூஸ்னு போடுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஹவுசஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் லார்ஜ் பிளாக் அண்ட் ஐஸ் ஆர் டோன் ஷேப். அதாவது வந்து நிறைய கூலிங்கை தாங்கக்கூடிய மாதிரி அந்த மேலே கூடார அமைச்சிக்குவாங்க. த ஹோல் இஸ் மேட் இன் சென்டராக ஒரு ஹோல் போட்டுக்குவாங்க. ஆஃப் த டர்ன் டு ஹலோ ஸ்மோக் அண்ட் ஹாட் ஏர் பாஸ் த்ரூ. அது மேலே வந்து போகிறதுக்காக அந்த ஹோல். த ஃப்ளோர் இஸ் கவர்டு வித் ஸ்கின் அண்ட் ஃபர் அண்ட் அனிமல்ஸ். அதாவது வந்து ஃப்ளோர் பார்த்திங்கன்னா எதால் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க? ஸ்கின், அதாவது தோல், ஃபர் ஆஃப் அனிமல்ஸுடைய முடிகள், தோள்கள் அதை மாதிரி வச்சு பண்ணுவாங்க அந்த கிரீன்லேண்ட் ஹவுசஸ். அதுதான் இக்லூஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டூ அண்ட் லேர்ன். ஆல்ரெடி மேக் மிஸ். ஸோ டூ அண்ட் லேர்ன். ஸோ யூ கேன் ரீட் வெல். ஸோ ரீட் அண்ட் மெமரி yourself. This is revisions part. So read once. Okay, thank you students.